Dear students, welcome to the online class. We have been discussing acids, bases, properties of acids, properties of bases, then types of acids as weak acid, strong acid, dilute acid, concentrated acid. Similarly, base also we have grouped into 4 types: strong base, weak base, dilute and concentrated bases. Now you know what is strong acid. You know strong acid has high concentration of hydrogen ion concentration, hydrogen ion. But the question arises, can you judge how strong a given acid or given base is? ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್? The universal indicator is a mixture of several indicators. Here there are many number of different indicators are mixed together. This mixture gives different color at different concentration of hydrogen ion in the solution. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿನ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ pH ಸ್ಕೇಲ್. pH scale is an example for universal indicator. So what is pH scale? pH means power of hydrogen ion concentration. P refers to power or potens, a Greek word potens, which means power. So P stands for power of, H stands for hydrogen ion concentration. That means what is the hydrogen ion concentration in the given solution is the pH of that solution. So what is pH scale? It is a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. That is called pH. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ್ರಾವಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the pH scale can be defined in another way. pH should be thought of simply as a number. ಈ pH ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ 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 ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು, ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ವೀಕ್, or we can judge whether the base is strong base or weak base. Okay, this is the second definition. Now let us move on to the next question. With this knowledge we can answer now, how can we use pH paper to measure the acidic or basic nature of a solution? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ pH ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. In pH scale, P stands for potens, a Greek word which means power. On the pH scale, we can measure the pH range from 0. 0 means very acidic. 1, if the pH is 1, that is less acidic than 0. If 2 is less acidic than 1. So if you move from 0 to 7, the acidic nature decreases. Then when you reach 7, that is neutral, and 7 onwards, the acidic nature decreases, basic nature increases. So this is what you call the pH scale. So pH
In the pH scale, the neutral solution shows 7 color, 7 number. The value less than 7, 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಇದ್ದರೆ that is basic. So on the pH scale it is represented by acidic solution. If the pH value increases from 7 to 14, then that is called basic or alkali. ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ನಲ್ಲಿ 7ನಿಂದ 14ವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೇಪರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಪಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೇಪರ್ ಕಲರನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ 7. ಪಿ ಹೆಚ್ 7 ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕಲರು ಈ 14 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಲರು, ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಕಲರು 5th ಏನು ಪಿ ಹೆಚ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಈಸ್ 5 ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಪಿ ಹೆಚ್ 5 ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೈಯರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಪಿ ಹೆಚ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ, 1 ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 1 ಪಿ ಹೆಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪಿ ಹೆಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ 1 ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಪಿ ಹೆಚ್ 5 ಇರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗಿಂತ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 14, 7ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಓ ಹೆಚ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಓ ಹೆಚ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 to 7 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಿ ಹೆಚ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಈಸ್ 6. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಬ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಿ ಹೆಚ್ 6 ಇದೆ. ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ 8. ಬಿ ಇದು 8 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿ ಹೆಚ್ ಲೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಬಿಗಿಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಈಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದು, 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, 7ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಏನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್. ಇಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ then the solution is basic. So see the answer, concentration of H plus ion can have a varied effect on the nature of the solution. So if the H plus ion
increases or decreases, the nature of the solution decreases, the nature of solution turns to acidic or basic. So with the increase in H plus ion concentration, ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಲ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, then decrease of H plus ion, that means OH ion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ H plus ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ then the basicity of the solution increases, ಅಂದರೆ solution basic ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. So this is important point we have to keep in mind. The strength of the acid or base depending on the number of H plus ion and OH minus ion produced respectively. That means if the solution is acidic, H plus ion is released, if it is base, OH ion released or produced. But the strength of the acid depending on the number of H plus ion it has. The strength of the basic base is depending on the number of OH minus ion it has. So acids that give rise to more H plus ion are said to be strong acid, and the acid that give less H plus ion are called weak acid. Next, do basic solution also have H plus ion? ಬೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ 7 to 14 ಹೋದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ, ಇಫ್ ಎಸ್ ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್? ಅದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. Even basic solution has H plus ions, but their concentration is less when compared to the concentration of the OH minus ion. ಈ ಬೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the importance of pH knowledge in our daily life. ಈ pHನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ pH ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ pH. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ pHನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ pH ರೇಂಜ್. ಆ pH ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7 to 7.8 ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ pH ಇದ್ದರೆ ದೇಹದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು, ದೇಹದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದರ pH ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 7 to 7.8 ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ pH. ನೋಡಿ 7 to 7.8 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ sometimes contain some acidic nature. So such rain is called acidic rain. Acid rain ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ pH 5.6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ pH ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5.6 ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ pH ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5.6, 5.6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಡೇಂಜರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್, ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದ pH ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್. ಅದು ನದಿ ನೀರಿನ pHನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನದಿ ನೀರಿನ pH ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನದಿ ನೀರಿನ pH ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ
ಎಸಿಡ್ ರೈನ್ನ ನೀರು ಸೇರಿದಾಗಾದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸಿಡ್ ರೈನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ನ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎಸಿಡಿಕ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ aquatic organism cannot survive. So the survival of the aquatic life in river water becomes difficult if the river water pH is less than 5.6. ಸೊ ಇದು ಎಸಿಡ್ ರೈನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ pH of the soil. So farmers should know they should have the knowledge of pH of the soil, because neutral soil is best for growing crops. But for some crops acidic soil is necessary. For some crop basic soil is also necessary. So the farmer should know what type of crop he has to he is going to sown or grown. So depending on that, the pH of the soil should be maintained. Plants require specific pH range for their healthy growth. Next slide. So how to test the pH of the soil? Now collect the soil from various agricultural field. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ 5 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಇಟ್. ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ml ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Filter the content and collect the filtrate in the test tube. Check the filtrate with the help of universal indicator or pH paper. ಅದಕ್ಕೆ pH ಪೇಪರ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ pH ಪೇಪರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ pH ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ pH ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಾಪನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 5.5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ alkaline soil. So the pH is not an indication of fertility, but it does affect the availability of fertilizer nutrients or fertility of the soil. So ಅಂದರೆ ಒಂದು pH ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slacked lime or chalk? ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲೈಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ವೆನ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸೊ
If the farmer applies base to the soil, then the soil must be acidic in nature. ಯಾವಾಗ ರೈತ ಈ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಾಯಿಲ್ ಅವನು ಬಳಸುವಂಥ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ and not good that is not good for cultivation, then to increase the basicity of the soil, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಟು ದ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕರೆದ್ರು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ ಚಾಕ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ ಚಾಕ್. ಇವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಾಗ ಬೇಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ chemicals into the agricultural field. So the knowledge of pH is very important for the agriculturist to grow good yield. Thank you for listening the class.